व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले लगभग एक वरे दौरान खालिस्तान के हक विच एक माहौल बनता जा रहा है। सो सानू एक लिखत वसूल हुई है जिस विच ये सुझाव दिता गया है कि हुण तू हर सिख इवें समझे कि खालिस्तान बन गया है तो उसकी कामयाबी लई जो करना लोड़ींदा है उस लई अड अड जिहड़े खेतरां विच सरगर्म सिखां नू कार्यशील होने की लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने उन्हां बारे भी आपां गलबात करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो असीं अपने प्रोग्राम दे विच अपने व्यूअर्स दीयां लिखतां नूं भी शामिल करदे हैं। ये हालां साडे कोल डायरैक्ट मैनूं नहीं पता भी इस लिखत दे लिखारी कौन ने, पर एक नौजवान राहीं साडे तक पहुंची और मैनूं ये लगा है कि ये एक चंगा ड्राफ्ट है, क्योंकि जदों असीं ये कहंदे हैं कि जी जो माहौल जां जो वाइब्स जां जो फिज़ा दे विच इस वेले तुसीं वो महसूस करते हो कि खालिस्तान दस्तक दे रहा है। हालां अज ही मैं आस्ट्रेलिया च एक वीर नाल गल कर रहा सी कि भी ये ठीक है कि होप दे नाल सब कुछ सस्टेन हुंदा है, हालात भी साजगार ने, लेकिन मुल्क बनाना उसके किन्ने फेजेस होंदे ने, फिर मुल्क बनन वेले तुसी उसनूं सस्टेन किवें करना है, इस दियां तैयारियां भी एक वक्त लगदियां लैंदियां ने और सानू इस दे उत्ते काम करन दी लोड़ है। और ये अज कन्वरसेशन सवेर दी है और मैनूं जदों ये लिखत मिली तो मैनूं लग्या कि भी मैं इसनूं सांझी करां कि उन्होंने कहा भी ये मन के तुरो, खालिस्तान बनन दी सिर्फ उड़ीक ही ना करो, सिंह सिंघणियां दी पनीरी तैयार करो। समझो कि अज ही खालिस्तान बन गया और उन्होंने कहा कि भाई इस दे थल्ले कि अज खालिस्तान बन गया, तुसीं जे असीं समर्था मुताबक तैयारी ना कीती तो फिर असीं जिम्मेवार खुद होवांगे। तो सिख समर्था जिन्होंने उन्होंने सिख सॉवरन माइट कहा भी ये किवें प्रगट होए, असीं किहड़े कारज करिए ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੋ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰੀਏ, मैं क्या जी ये उत्तों किसी ने आके नहीं बनाना है, चलो चाहना बहुत चंगी है, पर सानू की करना बनता है, असी बनाना है, किसी ने बना के सानू नहीं देना। और इस दे लई असी, और मैं अक्सर इस इन्होंने भी कोट किया है, मैं प्रेजिडेंट कैनेडी जिहड़े अमरीका के प्रेजिडेंट रहे और एक बड़े चार्मिंग प्रेजिडेंट सी, उन्होंने एक कोट मैं अक्सर दोहरांदा है कि वी ऑलवेज आस्क what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation। कि मुल्क की कर रहा है साडे लई, नहीं तुसी देखो भी तुसी मुल्क लई की कर रहे हो। खालिस्तान दी कामना उस दे लई अरदास बहुत चंगी गल है, पर उस दे लई उद्यम दी लोड़ है कि असीं की करना। और इस दे विच उन्होंने कहा कि भाई ये खालिस्तान बनाउण ते चलाउण दोनों तरह हर एक बच्चा बुढ़ा अपनी सेवा करे। पहला नुकता उन्होंने कहा जे कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है वो ऐसा संद टूल बनाए जिस नाल तानाशाही जालम मुल्कां वल्लों लाइयां इंटरनेट दे बंदिशां नूं तोड़िया जा सके। शस्त्र गरीब की रख्या जरवाणे की पख्या नूं साइबर दुनिया विच लागू करते हुए एनक्रिप्शन सिक्योरिटी वाइट हैट हैकिंग दे सरदार बनो ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪੇਜ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, YouTube ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ कैपिटलिज्म दी क्यों फूक निकली। हुण सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल भी फेल है, कैपिटलिस्ट मॉडल ने भी ग्रीड और बेचैनी पैदा क्यों ये फेल हुए। गुरु नानक पातशाह दे घाल खाए किस हथों दे
ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਏ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆਏ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਇਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜੇ ਕਿ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕ ਰਨ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40% ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹੂ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਟਰਨੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਲ ਆਈ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰੁਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਡੀਕਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜੇ ਕਿ ਵੈਬ 3.0 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਟ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵਪਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਔਰ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੇ 1984 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਵੀ ਨੀਡ ਦਾ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪੰਥ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਮਾਈਟ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਮਾਈਟੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮਾਈਟੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਉਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਡੇ 1 ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਗੋਸ਼ਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਈਟਰ, ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਭ ਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਮਾਪ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਸੀ some well-known people doing talk shows spend more time condemning our own, especially Bhai Amritpal Singh, than talking against Indian state. So ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਲਮ ਕੌਰ, TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ the way Shaitan, I think Shankar Singh, Canada giving visa to gangsters and don't extradite them, and I'm sure these Indian killers extradition was never asked because they were sent to kill by them. ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੇਸਾਈਨ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਵੇਲੇ RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ TV 84 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਮਦਦਗਾਰ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਫੈਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਟੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਨੇਕ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਨਜੋਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਜ਼ਖਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ not only Australia, all Five Eyes agree to deal with India, so think about what deal done
India with these countries, what lost India? Very big question. ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ what did India lost in this deal with Five Eyes? ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਰਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾਸ ਟੂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੋਲ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਟਲ ਬਲੈਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ who issues them passports? Aren't they supposed to do the security clearance? ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਂਡੋ ਟਾਈਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਕਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਪੜ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਦ ਮਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਜੀ ਔਰ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਨੌਲੇਜ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਿਰੇਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਰੇਗੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆ ਚੋਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।